আহমদ বাংলাটিলা। উভয় দলের অধিনায়ককে বলবো টিম লিস্ট এবং খেলোয়াড়কে প্রস্তুত রাখার জন্য। বুঝছি তো ওইখান থেকে আমরা অ্যানাউন্স মারতে লাগে বাংলা ভাই যদি খেলানো হতো লাইনে করে যাই যাবো আমরা কমিটির অসুবিধা হোক টিমের অসুবিধা হোক তোরা ঘরে একবারে স্যার হয়ে ঘরে লাগাই যাবো তোরা ঘরে থেকে গিয়ে তখন চিন্তা করে খেলানো হয় তো একটা বল মারাতে আইপিএল করবা আর ঠান্ডার সময় অসুবিধা হইব যে আমরা আর কি চাই না আমি আনছি আমরা কমিটি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের জন্য এত পরিশ্রম করছে আমি তো বুঝি না কিছু বল को अनुगी जाओ त्रिटी कैसे बोल তো তার আকুরে বিশ্বাস করে দিতা और ना शनबिल কইতে আহমদ বিশাল কাটছি আহমদ বাংলাটিলা আইছে না দেখো দেখো আহমদ বাংলাটিলা দুই অধিনায়ককে বলছি টিম লিস্ট দেওয়ার জন্য আহমদ বাংলাটিলা আহমদ না দুর্বল শট সেখানে ছবি রয়েছেন নিজের সতীর্থ খেলোয়াড় যাচ্ছেন আবার গোলকিপার থেকে বাড়ানো বল এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বলটা জলদি জলদি নিয়ে আইও তোমরা হানো তাড়াতাড়ি বল তুলতে দিও বল জমা যাইবে চেয়ারের মূল্য মাত্র 20 টাকা অন্যথায় চেয়ার ছাড়তে হবে যদি 20 টাকার বিনিময়ে যদি সাহায্য করতে না পারেন আবার সেখান থেকে এলি সেখান থেকে বিপদগামী বল তার থেকে বেশি প্রশংসা করতে হবে সাব্বির দক্ষিণ করিমগঞ্জের সবথেকে ভালো গোলকিপার যদি বেছে নেওয়া হয় তাহলে শীর্ষস্থানে রয়েছেন সাব্বির খেলা চলে খেটি আবারও মাঠে বল ছোট ছোট পাস 7 নম্বর জার্সিতে রয়েছেন খেলা চলে খেউটিত খেলা চলে আজকে সেকেন্ড রাউন্ডের 2 নম্বর ম্যাচ কোয়ার্টার ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাবে আপনাদের যে যে দেখার ইচ্ছা আপনাদের আইবা গুরু কিতা অত ঠান্ডা খাইয়া হিনো গিয়া কি বইতো আবার সেখানে সেখান থেকে আবার বিপদগামী বল হতে পারে এরকম শট করে কিন্তু গোল করা সম্ভব হবে না দুর্দান্ত ম্যাচ সেকেন্ড রাউন্ডের দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ জার্সি পরিহিত আলতাফ এফসি এবং আঞ্চল উত্তর কাউন্টি মিশ্রিত জার্সি আকাশি কালার জার্সি নিয়ে রয়েছে গোলকিপার থেকে বাসানো বল এলি 97 জার্সি বাসানো বল হরিয়েছেন বটে কাজের কাজ কি আসে আবার সেখানে যেখানে বল সেখানে সেই ব্যতিক্রমী খেলোয়াড় আবারও ছোট ছোট পাস মাঠে বল बहुत महत्वपूर्ण मैच हाई वोल्टेज मैच इस मैच का बाद और एक हाई वोल्टेज मैच आंखों के सामने लाइव आएगा विशाखा एफसी बनाम अहमद बांग्लाटिला साथ साथ फकर बहुत अच्छी तरह डिफेंस लाइन बनाते जैसे जर्मनी के डिफेंस की तरह छोटा छोटा पास बीच मैदान पर गेंद लेकिन कब उस गेंद को काम पर लगाएंगे
बहुत अच्छी तरह अपील किए थे, लेकिन लाइन्समैन बहुत नजदीक थे, जिसके लिए झंडा कोई इशारा नहीं झंडा का और रेफरी का कोई हुसैन नहीं। चौथा ग्राउंड 3-3 रेफरी। फिर फोकर से अपना खिलाड़ी, लेकिन गेंद चला गया बाहर। 7 नंबर का खिलाड़ी और 7 से 17 अपना पिच बहुत अच्छी तरह संपर्क बना रहे, लेकिन संपर्क कब काम आएगा जब गोल करेंगे। गोल नहीं करेंगे तो कोई काम का नहीं रहेगा आज का संपर्क। जो मैदान पर छोड़ा गेंद को अल्ताफ एफसी का खिलाड़ी, 4 नंबर का खिलाड़ी सबीर गोलकीपर। जितना तारीफ करूं उतना कम पड़ेगा। दक्षिण करीमगंज का ऊंचाई पर है अपना नाम सबीर का। ओ माय गॉड, जितना तारीफ करूं उतना कम पड़ेगा, भोला भारी पड़ेगा। अल्ताफ एफसी के लिए सबीर काफी है, जैसे दर्शकों का ये मानना है। बस कब क्या होगा देखने का इंतजार। वही गेंद निकल दिया बाहर, जहां खतरा वहां सबीर। दोनों टीम का नाम बोल दो, कलर कलर को याद नहीं। येलो कलर जर्सी लगा के अल्ताफ एफसी, जो कि मैदान की येलो कलर हुई लोग या उत्तरा कौटी अल्ताफ एफसी हुई लोग गोल्डन। और तो सबीर ओ नो एमडी सबीर एक बार बोल दो। अल्ताफ कैंची चला गया फिर सबीर के पास। मैदान की दक्षिण से उत्तर दिशा में आक्रमण चला रहे उत्तर कैंची अफजल का टीम। येलो कलर चर्च लगा के और साथ ही साथ मैदान की उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में गोल्डन कलर यानी सुनहरी जर्सी लेके मैदान पर आज बहुत अच्छी तरह हाई वोल्टेज मैच खेलता हुआ नजर आ रहा है अल्ताफ एफसी को। स्कोर 0-0। दोनों टीम का अभी तक 0-0, कौन दाग नहीं पाए अभी तक। अभी तक चल रहा है सेकंड राउंड का मैच। अब जरा सोचिए और जरा अंदाजा लगाइए, जब तक यह मैच पहुंचेगा फाइनल में तब तक कैसा खिलाड़ी आएंगे इस मैदान पर। यानी केवटी यंगस्टर क्लब द्वारा आयोजित किया 6 नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का। फिर वही अंकल मैसी निकाल गया गेंद, फिर वहां से ऐसा शॉट के लिए उम्मीद नहीं किए थे 8 नंबर का खिलाड़ी अल्ताफ एफसी का खिलाड़ी। ऐसा उम्मीद नहीं था कि ऐसा शॉट करेंगे, कोई काम पे लगे नहीं। वो शॉट किए जो मैदान से बहुत दूर से शॉट किए थे, लेकिन कॉर्नर के माध्यम से निकाला गेंद को। फर्स्ट हाफ का मैच इतना हाई वोल्टेज चल रहा है, सेकंड हाफ में कोई भी गोल देखेंगे कि नहीं, बस वक्त का इंतजार। डायरेक्टली कॉर्नर से गोलकीपर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, फिर पीछे मैदान पर गेंद, क्या कुछ काम पर लगेगा। फिर उत्तर केवटी लेकिन लोगों का उम्मीद बिठा लिया सबीर का ऊपर, और ऐसा उम्मीद शायद पकड़ के भी रखेंगे सबीर। हर एक दर्शकों का पास बस जो नाम है आखिरी अंत में वो है सबीर।
পেমেন্ট বাড়াইব নাকি জানি পেমেন্ট বাড়ান নাকি নো না না আজ সব্বির একটু বেশি আর এমডি নইম আহমেদ ভাই পালা আজ নু একটু বেশি ওর আজ তুমি নাম তাই নানি তে তো তাই জইব আরে রিজাল ভাই ও অ্যানাউন্স করলা তারা মাইকের পয়সা খুঁজার ट्रैफिक का हमारा কি আমি আর জিকার করছি না दीदी আমি জিকার করছি तोड़ा जिसके लिए हुइसेल बजाया फिर फकर আচ্ছা আমি জিকার করি फकर से बढ़ाया गेंद को सामने की तरफ 4 नंबर का खिलाड़ी डिफेंडर से विवेक की তো জিকার যে আমিও জিকার করছি না আর ये खिलाड़ी জিকার করা लेकिन बहुत चला गया बाहर जिसके लिए आउट किक আবু তাজেল হাই থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই লাইভটা শেয়ার করো যারা যারা লাইভে জয়েন্ট হয়েছেন আব্দুল কালাম মনে ঠান্ডা কেমন ঠান্ডার কই না এটার লগে লাইভ দেখানোর ইচ্ছা করেন না ঠান্ডার লগে তো অডিয়েন্সও কম बहुत तुम्हें बाहर निकाल दिया गेंद को ধরো ধরো তুমি গরম করো और साथ ही साथ चलते हैं हमारे सिलेटी कमांडेटर के पास জাল रिजाल अहमद ठंडा बुझा তুমি আরম্ভ করো তুমি গরম করতে পারবা তুমি আরম্ভ করো सेकंड डे नहीं सेकंड राउंड थर्ड मैच प्रथम थर्ड খেলা কত মিনিট খেলা 10 মিনিট 10 মিনিট সম্ভবত পুরা শিওর জানি না তো আগামীকালকে থেকে থার্ড রাউন্ড স্টার্ট হয়ে যাব তো আপনাদের যেবা যারা দেখার ইচ্ছা আপনি নাইবা কিদার রিজাল ভাই মাতস না সাফল কস না আবারও 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 সেই সাবেও হারো দেখা যাক না তো আইজা বিলকুল 11 নম্বর কদিন নরম টিম আসলো খালি সাফলে গোল দিছে ও মারছে পাঁচ সাবেল হইল আফজল এফসি খেউটি ভার্সাস আলতাব এফসি ও বেটা আর अपर मचमचे बॉल फकर 2 नंबर का खिलाड़ी लेकिन बहुत नजदीक से निकली और जिसके लिए येलो कार्ड कंसिस्ट करना पड़ेगा रेफरी का आंखों पर धूल चटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनका नाम पंक्षी से जाना जाता है और पंक्षी 5 किलोमीटर दूरी से अपना शिकार को तय कर लेता है फिर पीछे मैदान को ही फकर शिकायत बहुत झूठ तरह लेकिन रेफरी बहुत नजदीक थे अब्दुल हक वाकी एक दिशा से दूसरी दिशा पर সবাই ল্যাপটপ শেয়ার করো যারা যারা লাইভে জয়েন হয়েছে ল্যাপটপ শেয়ার করো যদি পরবর্তী ম্যাচ দেখতে बहुत চান चला कि अब्राहम साथ से साथ ट्रैफिक लंबा हुई से यानी फर्स्ट हाफ का मैच खत्म 0-0 पर दोनों टीम बराबरी पर कोई भी टीम गोल नहीं कर पाए अभी तक সমাপ্তি 0-0 খেলায় উভয় সমতায় রয়েছেন मिलते हैं सेकंड हाफ में আফজল এফসি ইয়েলো কালার জার্সি পরে খেলছেন আফজল এফসি এবং গোল্ডেন কালার জার্সি পরে খেলছেন আলতাব এফসি এখনো পর্যন্ত উভয় দল সমতায় প্রথমার্ধের খেলা সমাপ্তি ऋषभ का सिकंदर अहमद बांग्लादेश এর পরের ম্যাচ আরো হাই ভোল্টেজ ম্যাচ তো আপনার যারা যারা লাইভে জয়েন করতে লাইভটা শেয়ার করবেন যদি আপনাদের খেলাধুলার ভালো किन्नर भाषा बोलते हैं ना आवाज तुम देंगे किन्नर भाषा बोलছো অন্য আপনাদের জেলা ঘরের বইয়ে বইয়ে লাইভটা দেখরা আরো বাইনতে কিছু আপনারা লামিয়া বলনা না এটা বলছি আমরা চিয়ানিয়া বলছি ফলো করে আপনারা আর আমাকে আগামী ভাষা কালকে থেকে বলছো থার্ড রাউন্ডের ম্যাচ স্টার্ট হইব আপনি সব লাইভে জয়েন থাকবা থার্ড রাউন্ডের ফুল ম্যাচ আপনাদের বরাক সিলেটি পেজের মধ্যে আপনারা লাইভ দেখতে পারবেন এটার লগে আপনাদের আজকের ভিডিওটা সবাই শেয়ার করে দিবেন ঠান্ডা হয় বহুত বহুত এটা তো কম কাল্লা 3-4 হাজার টাকা
খেলা ভালো লাগে লাস্ট কত পর্যন্ত আছে আপনার 3200 বক্সনগর না খেলাই এই বাজু ত্রিপুরা সব আমি কি খানো নাই আর এক গেলাম আমার একটু তাছেন ভাই আমি চাইলি যে আমি না আমার কাছে আমার বারোইবা হামাইবা সবে শেয়ার করো জলদি শেয়ার করো শেয়ার বড় কম মানুষ শেয়ারটা বড় কম আইছে এটার লগে ঠান্ডার মাঝে লাইভ দেখানি ইচ্ছাও করে না আপনারা তো শেয়ার করেন না এটার লগে ইচ্ছা করেন না শেয়ার করলে ভালো লাগে মানুষও জয়েন করেন ভাই কিতা খবর বলা নি আলহামদুলিল্লাহ শফিকাল ভাই শেয়ার করার লগে অসংখ্য ধন্যবাদ বদরুল্লাহ আহমেদ ভাই খানো খেলা চলে খেলতে পরের ম্যাচ বাংলা টিলা আর বার্সা সারো কিতা খেলা হুসেন ভাই রেফরি হইলা গিয়া আলী হোসেন ভাই রেফরি ফাঁকিবা সাফল আছে নি হয় সাফল আছে কিতা খবর পাল্লা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে সবে একটা শেয়ার করো যারা লাইভে যুক্ত হয়েছেন লাইভটা শেয়ার করো মানুষ ভিউজ কামাইবার হইলে রব ভাই গরব হইও ভিউজ কামানি যায় খালি আপনার তোরে বিনোদন দিবার লগে ঠান্ডা খাইয়া ইয়া লাইভ করি আনাইলে আজকাল মানুষের গরব হইয়া লাইভ করে ভিউজ কামাইতরা লাখ টাকা কামাইতরা খেলা দেখিয়া গরো ঠান্ডার মাঝে কমলের ভিতরে শেয়ার করতে তুমি জানো ধরিলে না কিতা শুনুন ভিউজ কামাইবার হইলে গরব হইয়া কামানি যায় আজকাল মানুষের গরব হইয়া কামাইতরা সেকেন্ড হাফের ম্যাচ অবৈধল ও ভাই গো শাবাশ গোলকিপার শাবাশ শান্ত হেডিং গোলকিপারের বল চলে যায় মাঠের বাইরে তার পরবর্তী ম্যাচ বিশ্বকাপ সিজনে মাহমুদ বাংলা টিলা করে দিয়ে আইবে আপনি উভয়ের অধিনায়ককে বলবো খেলোয়াড়কে তৈরি রাখার জন্য এই ম্যাচের শেষে আমরা শুরু করব তৃতীয় ম্যাচ আলম খান হ্যালো কিতা খবর জাহির আহমেদ ভাই সবে একটা শেয়ার করো কিতা খবর পালা নি আবু তাজের ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে পরিজাল ভাই রবিবারে কয়জনের টাইম ইস্তেমাত যাও রবিবারে মানুষ আরো 300-350 মানুষ আইবা রবিবারে এটা ফারা মানুষ আইবা কম হয় রবিবারে 300 মানুষ কালকু থাকবা সেখান থেকে 200-250 থাকবা সেখানে শিবা নম্বর জার্সি শিবা রয়েছেন শিবা ক্রসিং কাজের কাজ কিছু হয়নি নিজের সতীর্থ খেলোয়াড় ছিলেন না এবং একটু এলা হয়ে যায় বল যারা শেয়ার করছেন থ্যাংক আবার সাব্বির থেকে ফকর পাশের বল নিজের সতীর্থ খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে ফেলে দিয়েছেন মাটি আচ্ছা যা বুঝছি না বল চলে যায় পশ্চিম প্রান্তে বলগানবিদ অবস্থানে গেছে খেলা আচ্ছা ঠিক আছে দেখুন অসংখ্য ধন্যবাদ শাকিল হোসেন ভাই তারপরে ম্যাচ হচ্ছে আহমদ বাংলা টিলা এবং বিশাখার সব ফ্রি ফায়ার প্লেয়ার ভালো না সেকেন্ড রাউন্ডে কিন্তু প্রত্যেকটি ম্যাচ হাই ভোল্টেজ ম্যাচ হবে এবং দুর্দান্ত ম্যাচ হবে তারপর আগামীকাল রয়েছে থার্ড রাউন্ড তারপরে কোয়ার্টার ফাইনাল তারপর সেমিফাইনাল ম্যাচ এবং ফাইনাল ম্যাচ রয়েছে এবং ফাইনাল মানেই তো বুঝতে পারছেন $2,00,000 টাকা অর্থাৎ 50,000 50,000 খেলাটা চলে খেউটিত দ্বিতীয় পুরস্কার 25,000 25,000 টাকা রানার্স আপ অর্থাৎ কিছুটা দুঃখিত মন করে অর্থাৎ রানার্স আপ হয়ে মাঠ থেকে যদি বিদায় নেন তাহলে তারা পৌঁছে যাবে 25,000 টাকার মালিকের নামের লিস্টে আবার সেখান থেকে এলি থেকে আবারও কিছুটা হলেও বাধা দিয়েছেন আবার শিবা রয়েছেন দুর্দান্ত খেলতে পারেন আবারও ভাসিয়েছেন বোর্ডে অন্তিম জায়গায় যে রয়েছেন সাব্বির রয়েছেন এবং সাব্বিরের চোখে দুল দেওয়া
মানে গোলের মুখ দেখা, এবং সেটা কি সম্ভব হবে ম্যাচের মধ্যে? সময়ের অপেক্ষা। তারপর ম্যাচ, দুর্দান্ত ম্যাচ রয়েছে, অত্যন্ত হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। খেলাটা চলে কেউটিত কেউটিত। বিশাখা এফসি এবং আহমদ বাংলা ঢিলা। হ্যান্ডবলের সিগন্যাল, রেফারির বাঁশি এবং বলকে বের করে দিলেন মাঠের বাইরে। ফখর আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। ফখর থেকে নিজের সতীর্থ খেলোয়াড় জায়গা খুঁজছেন, কিন্তু ক্রস নিতে পারে ভাষার বল, তবে ফাউলের বাঁশি বাজিয়েছেন রেফারি মহোদয় এবং দৌড়ে যাচ্ছেন জায়গা নির্ধারণের জন্য। বিপদগামী বল হতে পারে সেখান থেকে। আলতাফ এবং আচল উত্তর কেউটি, দুর্বল শট ছিল, সেখান থেকে ফখর আসিয়েছেন বটে, কাজের কাজ হয়নি, বল চলে যায়, সরি বল যায়নি, লাইন আপে আছে আবার এলি 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 এলি, এবং দূর থেকে শট ছিল, গোলকিপারের কিছু করার ছিল না, বল চলে যায় জালের মধ্যে। দূর থেকে শট, সংশনীয় শট ছিল, প্রশংসা করতে হবে। দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে এসেছে, সময়ের ঘন্টা। সাফল্য টিমে গোল দিলাইছে নয়। আবার সেখান থেকে বাসার বল, ফখর রয়েছেন, ফখর থেকে ব্যাপাস, সাব্বির, সাব্বির থেকে বাসিয়েছেন বল, সতীর্থ খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যে বল চলে যায়, মাথা স্পর্শ করে মাঠের বাইরে চাইছেন আবারও কর্নার কিক থেকে আবারও দূরপাল্লার শট, শটের পর শট, কাজের কাজ যেন করতে পারছেন না তা। কয় নম্বরে গোল দিছে? নিঃশ্বাস নেওয়া সম্ভব হয়ে যখন গোল করতে পারেন। 17 নম্বর জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় আলী গোল করেছিলেন দূর থেকে শট। 17 নম্বরে গোল করছে। হলুদ জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় আচল উত্তর কেউটি দলের। গোলবার ছেড়ে এসে মধ্য মাঠে যেন খেলে যাচ্ছেন, অত্যন্ত সাহসিকতা সে আবার হাতে লেগে যায় এবং আপিলের সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্বে রেফারির বাঁশি। 5 তারিখ ডিফেন্ডার থেকে আবারও বাঁশিয়েছেন, ভালো স্কিল, বিপদগামী বল হতে পারে, কাজের কাজ কিছু হয়নি, বল চলে যায় মাঠের বাইরে। যত সময় গড়াচ্ছে যেন চাপ সৃষ্টি করছে তারা। আপনার উত্তর কেউটি এবং আলতাফ এফসি হাসতে হাসতে যদি মাঠ থেকে বিদায় নেন তাহলে কিন্তু তারা পৌঁছে যেতে পারে আগামীকালকে থার্ড রাউন্ডের ম্যাচে। সেখান থেকে সাফির 24 নম্বর জার্সিতে রয়েছেন, দুর্দান্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আজকে, কিন্তু গোল করতে পারেননি নিজের দল। আবার ছোট ছোট পাস বল ছিল, আবার ফকর জায়গা হচ্ছেন ক্রস নেওয়ার জন্য, আবারও সীমা রয়েছেন, ভালো স্কিল, বিপদগামী হতে পারেন, কিন্তু তার পূর্বেই সেই সাফি ফকর থেকে বসানো বল মাথায় কাজে আসেনি, বল চলে যায় মাঠের বাইরে। সময় গড়াচ্ছে, চাপ বাড়ছে, রাতাবাড়ি কালকে আর গোল করার জন্য মরিয়া হয়ে পড়ছে তারা এখন থার্ড রাউন্ড। আলতাফ এফসি দলের খেলোয়াড় এক গোলে পিছিয়ে রয়েছে, আবার শিবা 9 নম্বর জার্সিতে রয়েছেন, শিবার পায়ে বল যাওয়া মানে ব্যতিক্রমী বল হওয়া, আবার ক্রস বাড়ানো বল আলী উদ্দেশ্যে ছিল, বল চলে যায় মাঠের বাইরে। সময় গড়াচ্ছে, চাপ বাড়ছে, আননেসেসারি বল চলে যায়। আবার থ্রোইং, বাসার বল ছিল, মনে হচ্ছিল সেখানে ফকর ছিলেন, ফকর তার পূর্বে কিন্তু জায়গা পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন,
তারপরের ম্যাচ বিশাখা এফসি বনাম আহমদ বাংলাদেশ। উভয় দলের দল নায়ককে বলবো খেলোয়াড়কে প্রস্তুত হওয়ার জন্য মিনিটের মধ্যে মাঠে নামতে হবে। তারপর কিন্তু পয়সার পরিমাণ বেড়ে যায়, যার জন্য মাঠে নামতে হবে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে। যত সময় যাচ্ছে চাপ হারতেই চলেছে, বন্যার জলের মতো চাপ বাড়ছে আফতাব এফসির উপর। তারা চাইবে সময়ের বাসি পড়ার আগে তারা গোল করে এবং সমতায় আসে নিজের দল ফকর বাসের বল। প্রশংসা করতে হবে ডিফেন্ডারের। আবার সেখান থেকে সাব্বির থেকে বাসের বল, কাজের কাজ আসেনি। বিপদকমে গোল হতে পারে। সেখান থেকে আবার শিবা, ভালো স্কিল, দূরপাল্লা শট, বল চলে যায় মাঠের বাইরে। টাইম আরো তো বেশ নাই তো। আফজল উত্তর কেউটি দলের খেলোয়াড়রা তারা চাইবে সেই সময়টুকু যেন চলে যেতে, এবং আলতাফ এফসি দলের খেলোয়াড়রা তারা চাইবে যেন প্রাকৃতিক ভাবে সময়টা যেন থেকে যায়, তারা যেন গোল করতে পারে। বলো কেন কি যাও, বল বেরোর ভিতরে বল গেছে, বেরোর ভিতরে বল বেরোর ভিতরে গেছে। বেরোর ভিতরে বল, বেরোর ভিতরে। খাইবা খাম কিনা তোমার এবং কিন্তু পা দিয়ে করতে হয় 1 থেকে 1.5 ফিটের মধ্যেখানে রাখতে হয় বল। আবার ফকর কেউ কি চাচ্ছি না, কেউ আছে আজকে ফকর থেকে আবারও নিজের সেতুটা খেলোয়াড় খুঁজেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত সেখানে কোনো খেলোয়াড় ছিলেন না। সবাই হাত থেকে কিন্তু গতির সময়ের কাটা কিন্তু কারোর জন্য থেমে থাকে না। আবার ভাসানো বল অথমান ক্রস করা, ধরুন রেফারি বাঁশি বেঁধেছে, অর্থাৎ খেলার নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। আবার শিবা নম্বর জার্সি, দূরপাল্লার শট, গোলকিপার ছিলেন না, যদি অন টার্গেট থাকতো হয়তো বিপদগামী বল হতে পারত। আবার সেখানে মাঝ মাঠে বল, সতীর্থ খেলোয়াড়, বল চলে যায় মাঠের বাইরে, চাপ পাচ্ছে। আফজল উত্তর কেউটি যারা চাইবে এই রেজাল্টটুকু হাতে রেখে দিতে। বিপদগামী বল ছিল, দফায় দফায় বেঁচে যায় আলতাফ এফসি দলের খেলোয়াড়। আপনারা বসেছেন বল, কিন্তু 11 নম্বর সাফলে মারি দিচ্ছে। 11 নম্বর সাফর ওর মায়ের বুঝবেন। আপনারা বল চলে যায় মাঠের উত্তর প্রান্তে। অথচ সবে রয়েছে উভয় দল, তারা চাইবে সমতায় রাখতে। অন্যদিকে আফজল উত্তর কেউটি তারা চাইবে দুর্দান্ত ম্যাচ। সফির জন্য গোল চলে এসে মধ্য মাঠে চলে এসেছেন, ভালো স্কিল, কি হতে পারে? দুর্দান্ত গোল,
2-0 ব্যবধান। প্রশংসা করতে হবে, গোলকিপার নিজের সঙ্গেই ছিলেন এবং দেখে বুঝে বলটাকে পুশ করেছিলেন গোলওয়ালের দিকে। দিশাহারায়নি বল চলে যায় নিজের লক্ষ্যে, বলকে যে লক্ষ্য বলেছিলেন সেই লক্ষ্যেই চলে যায়। বলতে বলতে রেফারির বাঁশি এবং আস্তে আস্তে মাঠ থেকে বিদায় নেয় আচল উত্তর কেউটি। এবং এমত অবস্থার মাঠ থেকে এই সিজনের মতো বিদায় নিতে হবে আলতাফ এফসি কে। তৎসঙ্গে আমরা আমাদের পরবর্তী খেলোয়াড় আহমদ বাংলাডিলা এবং বিশাখ এফসি দলের অধিনায়ককে বলবো মাঠে নামার জন্য। বিশাখ এফসি এবং আহমদ বাংলাডিলা দলের অধিনায়ককে বলবো খেলোয়াড় নিয়ে প্রবেশ করার জন্য মাঠে, ম্যাচ শুরু করার জন্য। তো পরবর্তী কালকে থাকিয়া থার্ড রাউন্ডের ম্যাচ স্টার্ট হয়ে যাবে। তো আপনাদের যেবা যারা নাইট খেলা দেখার ইচ্ছা আপনাদের খেউটি তাইবা কালকে থেকে থার্ড রাউন্ড ম্যাচ স্টার্ট হইব। আর ভিডিওটা গেলে শেয়ার করে দিবা। আর এখন পরবর্তী আর একটা ম্যাচ স্টার্ট হইব, আরো গরম খেলা হইব। আপনার সবাই লাইভ আবার জয়েন্ট হইবা, লাইভ অ্যাক্টিভ থাকবা। আর যারা যারা পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখবা ভিডিওটা শেয়ার করে দিবা।